वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, अज का शब्द है हुक्मी वरसन लागे मेहा, साजन संत मिल नाम जपेहा। हुक्मी वरसन हुण वाहिगुरु दे हुक्म तो बिना असी रोज़ दी अपनी जिंदगी च कदी ना कदी एक बारी ते असी जरूर कहने आ कि वाहिगुरु दी मर्जी तो बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ते जो भी कुछ हुंदा है वो वाहिगुरु दी मर्जी दे ही नाल हुंदा है। असी जपजी साहब पढ़दे आ, जपजी साहब असी रोज पाठ करदे आ। उहदे च हुक्म बारे की लिखिया है कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ये साडा धुर तो ये लिख के ही आया होया है। ये धुर तो साडे लेख च लिख के ही हुक्म लिख के आया होया है। और की हुक्म लिख के आया? हुक्म च सारा कुछ है। हुक्म दी पूरी एक पौड़ी है, लिखिया है हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाए। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई। वाहिगुरु दे हुक्म दे विच ही सब कुछ है। ये जो आकार, कोई भी चीज़ आकार लैंदी है, चाहे वो साडा शरीर दा आकार होए, अगर कोई शायद जीव जंतु पक्षी किसी चीज़ दा, पेड़ पौधे आकार, हुण असी देखदे आ एक मनुख दा दूसरे मनुख दे नाल शक्ल नहीं मिलती। असी देखदे आ ईवन कि एक पत्ते, एक एक वृक्ष के उत्ते किन्ने पत्ते हुंदे ने, सैकड़ों पत्ते हुंदे ने, पर एक पत्ता दूसरे पत्ते दे नाल नहीं मिलता। ये वाहिगुरु दी रचना है और ये वाहिगुरु ने आकार दिते हुए ने सगले जी जंत नूं, हर एक वनस्पति नूं। ये उसदे हुक्म दे अनुसार है। और हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई, और हर एक नूं वड्याई भी उस दे हुक्म, परमात्मा दे हुक्म दे हिसाब नाल मिलती है। अगे हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। हुण कई अच्छे कर्म करते ने, वो भी परमात्मा दा हुक्म है कि उन्हां दे हथों अच्छे कर्म होने ने। कई अशुभ कर्म करते ने, ये भी परमात्मा दा हुक्म हुंदा है कि उन्हां दे हथों अशुभ कर्म होने ने। क्योंकि सुख दुख ये वाहिगुरु दे हुक्म दे अंदर ही मिलते हैं। जिन्हों शुभ कर्म करता है उन्होंने सुख की प्राप्ति होंदी है, जो अशुभ कर्म करता है उन्होंने दुख की प्राप्ति होंदी है। ते ये जिन्ना भी हुक्म है ये वाहिगुरु दे हुक्म दे हिसाब दे नाल। ते अगे एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पुआई है। कईयां नूं वाहिगुरु दी बख्शीश प्राप्ति हुंदी है वाहिगुरु दे हुक्म दे नाल ही। कईयां नूं वाहिगुरु दी कृपा दी प्राप्ति हुंदी है। और उस वाहिगुरु दा ही हुक्म है कि कई ये भटकदे ही रहंदे ने अपने जीवन भर। कई अपनी इस जिंदगी दे विच ते भटकदे ही ने, कई जन्मां च भी भटकदे रहंदे ने। ये उन्हां दी भटकना रहंदी है। कई देखिया असी ऐस अपनी लाइफ दे विच भी ओ किसी काम च भी स्थिर नहीं रह पाते, वो भटकते ही रहते हैं। ते हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। ते बाणी च की लिखा है कि जिन्नी भी ये सृष्टि है, जिन्नी भी ये ब्रह्मंड है, ये हर एक पूरा खंड ब्रह्मंड ये वाहिगुरु दे हुक्म दे अंदर है। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, कि वाहिगुरु दे हुक्म दे अंदर ही सब कुछ है। और नानक हुक्म जे बुझे ता होमै कहे ना कोई। जे किसी को ये समझ आ जाए ना कि ये सारा कुछ वाहिगुरु दे कहे मुताबिक, वाहिगुरु दे हुक्म दे हिसाब दे नाल हो रहा है, ते कोई भी किसी दे विच होमै ना आए। सब कहंदे ने ये काम असी कीता, ये काम असी कीता। असी ते जद ये सांस वाहिगुरु दे हुक्म दे नाल आ रही है, असी कहने असी कीता, ये वाहिगुरु दा हुक्म हो रहा है, ते असी इत्थे बैठे हैं, वाहिगुरु दा हुक्म नहीं है, ते असी दूसरा अगला श्वास भी लेना नहीं लेना ये कुछ पता नहीं।
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਮੇਘਾਂ ਦਾ ਆਣਾ, ਜੋ ਇਹ ਹੁਣ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਵਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਮੇਹਾ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਘ ਬਰਸਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਠ ਉਠ ਦੇਖੋ ਬਪੁੜੇ, ਇਸ ਮੇਘੈ ਹੱਥ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ, ਕਿ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਘਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਬਦਲਾਂ ਵੱਲ ਕੀ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬੱਦਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੈ? ਜਿਨ ਇਹ ਮੇਘ ਪਠਾਇਆ ਤਿਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮੇਘ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਘਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸਰਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਇਹਨੇ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਮੇਹਾ, ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲ ਨਾਮ ਜਪੇਹਾ। ਜਦ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼, ਜਦ ਉਹ ਮੇਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਘ, ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਦਲ ਵਰਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲ ਨਾਮ ਜਪੇਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੇਖ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੇਖ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਨਹੋਣੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਹੁਣ ਅਨਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜੋ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚ ਮਿਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲ ਨਾਮ ਜਪੇਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ੂਮ ਤੇ 15 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਜ਼ੂਮ ਤੇ 50 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਜ਼ੂਮ ਤੇ 100 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜ਼ੂਮ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲ ਨਾਮ ਜਪੇਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਘ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੇਘ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਬੂੰਦ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਬੂੰਦ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਘ ਬਰਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲ ਨਾਮ ਜਪੇਹਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਮੇਘਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਠਾੜ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਜਿਉ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ, ਜੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਪਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤਪਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਹਾਈ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਗਤ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਭ ਕਿਛ ਬਹੁਤ ਉਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਗਲ ਰਜਾਇਆ। ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸੁੱਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਬੂਟੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਸੜ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੌਦੇ ਉਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ
ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਨਸਪਤੀ ਉਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਾਤ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤਰਾਪੇ ਜਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਔਰ ਭਜਨ, ਅਗਰ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਭਜਨ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਭੋਜਨ ਔਰ ਭਜਨ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਘਟ ਜਾਏ ਪਰ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ one should eat to live, not live to eat। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਭਜਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਕਾਂਗੇ ਓਨਾ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਜਨ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨੀ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਜਨ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜੋ ਮਨ ਰੂਪੀ ਤੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਬੂਟਾ ਉਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਠੰਡਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਓਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਡਿਆਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਨਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਸ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਕਰਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੋ? ਉਦਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਾਂਗੇ
ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਪਕੜਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਾਣਗੇ ਤੇ ਜਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਸ ਸਦਾ ਧਿਆਈ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਪੈ ਕਾਟੇ ਮੋਹਾ, ਬਿਨਸੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਜਿਉ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਜੀਣ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਧਿਆਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ। ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ। ਰੇਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਬਿਦਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਰੇਵਾ। ਰੇਵਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੋੜਾ, ਐਸਾ ਨਾਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਚੈਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਤੀ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਣੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਫੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸੋ ਪਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਜਾ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-4, 3-3, 2-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੋਏਗਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੈਨ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਾਈ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸੈਨ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੈਨ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸੋਗ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਧਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇਣ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਤਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਬਨਾਰਸ ਗਏ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਰਾਤ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਧੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਆਪ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਭਜਨ ਪੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਭਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਭਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਕਿ ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਐਸਾ ਜੁੜਿਆ, ਸੈਨ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਐਸਾ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੈਨ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫੋੜਾ ਦੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੈਨ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੈਨ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਸੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੈਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੁੱਪ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਗਏ, ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਗਈ, ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਸੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ, ਇਹ ਦੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣੋ ਚੈਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਅਗਰ ਰੱਬ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਉਤਾਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਰਾਜਾ ਸੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਉਧਰ ਸੈਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ।
दिन चढ़ गया तो वो एकदम हड़बड़ाए, कहते हाँ उन्होंने पत्नी ने कहा तुसी ते राजा की सेवा दे विच जाना सी। ते उन्होंने अपनी पत्नी नूं कहा कि तुसी साधुआं संतां वास्ते तुसी लंगर प्रशादा तैयार करो, नाश्ता तैयार करो, मैं राजा दे कोलों माफ़ी मंग के आंदा। वो गए, राजा जिस तरह ही वो दरबार च गए उन्होंने नीवी पाई हुई सी, क्योंकि उन्होंने पता सी वो सारी रात आए नहीं। ते राजा वो जाके जिस तरह ही वो एंटर होए ते राजे ने कहा आओ सैन जी आओ, राती ते तुसी बड़े प्यार नाल सेवा कीती। सैन जी इन्ना डर गए, सैन जी ने सोचा कि राजा ये गुस्से दे विच कह रहे ने, ते उन्होंने हाथ जोड़े राजा दे अगे पहुंचे। इस तो पहला कि वो कहंदे कि मैं नहीं आया, उस तो पहला ही राजे ने दरबार दे विच ऐलान किया कि राती सैन जी ने इन्ने प्यार दे नाल मेरी सेवा की कि मेरी जो जन्म तो तकलीफ सी वो मेरी तकलीफ ठीक हो गई, मेरा जो घाव सी जन्म तो वो मेरा नासूर ठीक हो गया। ते सैन जी भगत सी, कोई होर बंदा हुंदा साडे वर्गा हुंदा ते उसते कहना सी हाँ जी असी कीता, पर सैन जी ते भगत सीगे। वो ते कहंदे महाराज मैं ते राती आया नहीं। वो कहंदे नहीं सैन जी तुसी क्यों नहीं आए, तुसी राती मेरी तुसी इन्नी सेवा कीती और देखो मैं खुश होके तानू अपने गले दी बेशुमार कीमती मैं माला तुहाडे गले च पाई है। और जदों उन्होंने कहा देखो मैं तुहाडे गले च माला पाई है, तो जदों सैन जी ने अपने गले वाल देखा ते ओ माला सैन जी दे गले विच सी। ते भगत जी सैन जी ओ समझ गए कि ए प्रभु दी ही लीला है। ते उन्होंने राजा नूं कहा राजन तुसी राती प्रभु दे दर्शन कीते ने, मैं ते राती सत्संग विच सीगा, मैं ते सारी रात आया नहीं, पर प्रभु आप ताडे पास तुहानू दर्शन देन वास्ते आए सी। ते राजा बहुत खुश होया। राजा ने कहा कि सैन जी तुहाडे करके बेशक मैं राजा हाँ, मेरे को सब कुछ है, पर प्रभु दे दर्शन मैनू तुहाडे करके होए ने, मैनू तुहाडे सत्संग करके होए ने। ते उन्होंने अपने फिर दरबार च ऐलान किया कि अज तो बाद सैन जी दरबार च नहीं आणगे, ये प्रभु दी भगती करनगे, ये पूरे नगर दा उद्धार करनगे। उन्होंने कहा कि मैं तुहानू अपना अद्धा राज देना है, तुसी राज भी करो, तुसी भगती भी करो और तुसी पूरे नगर दा कल्याण करो। तुसी जिहदा दिल करदा है तुसी साधु संतां नू बुलाओ, तुसी सत्संग कराओ, तुसी सारियां दी सेवा करो, तुसी नाम जपो। और क्यों? क्योंकि तुहाडे करके मैनू प्रभु दे दर्शन होए ने। ते इसलिए संगत जी जो आप तरदा है ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਸਾ ਲਾਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ मेरे ते कृपा करो कि मैं तानू सास मैं तानू ध्यावां। सिमरत नाम काटे सब फाहे। और तेरे तीनों सिमरिया मेरे सारे फाहे कट्टे जाते ने, मेरे जो तृष्णावां दे फाहे मेरे सारे कट्टे जाते ने। पूरन आस करी खिन पीतर। और जिस तरह बाबा जी दे नाल असी अपनी अरदास करिए और वो साडी सुनते ने ते कहंदे आ हे वाहिगुरू जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਿੰਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਜਾਪੇ ਜਿਉ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਐਨੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ।
जपे हुक्मी वरसन लागे बेहा हुक्मी वरसन लागे बेहा सब किछ बहुत बहुत उपाया सब किछ बहुत बहुत उपाया कर कृपा प्रभ सगल रजाया कर कृपा प्रभ सगल रजाया दात करो मेरे दातारा दात करो मेरे दातारा जी जंत सब त्रापे जियो जी जंत सब त्रापे जियो साजन संत मिल नाम जपे साजन संत मिल नाम जपे हुक्मी वरसन लागे बेहा हुक्मी वरसन लागे बेहा सच्चा साहिब सच्ची नाई सच्चा साहिब सच्ची नाई गुर प्रसाद तिस सदा त्याई गुर प्रसाद तिस सदा त्याई जन्म मरण पे काटे मोहा जन्म मरण पे काटे मोहा बिन से सोग संतापे जियो बिन से सोग संतापे जियो साजन संत मिल नाम जपे साजन संत मिल नाम जपे हुक्मी वरसन लागे बेहा हुक्मी वरसन लागे बेहा सास सास
ਜਪੇ ਹਾਂ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲ ਨਾਮ ਜਪੇ ਹਾਂ ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਪੇਹਾ ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਪੇਹਾ ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਪੇਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।